வெல்கம் டு PS வைப். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா அர்த்தகிரி ஆஞ்சநேய சுவாமி டெம்பிள் விசிட் பண்ணதுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க போய் பார்ப்போம். இப்பதான் நம்ம டோல் வாங்கியாச்சு. ஒரு வண்டிக்கு 2 வீலருக்கு 10 ரூபாய், காருக்கு 50 ரூபாய், லாரி பஸ் டிராக்டர் அர்ஜுனர் வில்லு ஹரிச்சந்திர சொல்லு இவனோட தில்லு பொய்க்காது. வியூ மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. பேசாம டைம் வேஸ்ட் பண்றதை விட நம்ம வியூ பார்க்கலாம். பாருங்க, கணேஷ் அவன் தம்பி கச்சிருக்கான் பாருங்க. ரொம்ப ஓவரா பேசுற. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயிலோட வெளியே இருக்கிறோம். இது கோயில் எப்படி வந்துச்சு என்னன்றது நம்ம ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சீவினி மலை எடுத்துன்னு போறப்போ ஆஞ்சநேயர் அப்போ அதுல மல்ல இருக்கிற கொஞ்சம் கல்லு இந்த மண்ணு அதெல்லாம் உயிர்ந்து இது தானா வந்த மலை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஏதாவது வேண்டி இருக்கு, நம்மளுக்கு தீராத ஏதாவது ட்ரீம் இருக்கு அப்படின்னா இங்க நார்மலா முடி கட்டுவாங்க. இந்த கட்டினா அவங்களோட ட்ரீம் சக்சஸ்ஃபுல்லா அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிற மண்ணு, இந்த மண் எடுத்து நம்ம ஸ்கின்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கணும்னாக்கா, ஸோ நம்ம ஸ்கின் அலர்ஜி அந்த மாதிரி எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் கியூர் ஆகுதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியணுமானா உள்ள ஐயர் இருக்காரு, அவர் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வாங்க పోయి పాపం. సార్ నమస్తే స్వామి. అంటే ఈ గుడికి చాలా మంది వస్తున్నారు. దీని హిస్టరీ గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఇది సంజీవిని పర్వతం ఇక్కడ పడడం వల్ల ఒక పెద్ద ఆయన ఇక్కడ మేకలు ఏదో మేపుతూ ఉంటే ఇక్కడ నీళ్లు తాగేకి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏదో కొలంలో అది తాగి వెళ్ళి పండుకున్నాక సో ఆయనకి హెల్త్ బాగా అయింది. అది వెళ్ళి ఊర్లో చెప్తే వాళ్ళందరూ వచ్చి గుడి కట్టినట్టు చెప్తున్నారు. అండ్ అలా కాకుండా ఆ మట్టిని పూసుకుంటే మనకి చర్మ వ్యాధి ఏదైనా ఉంటే అది క్యూర్ అవుతుంది అన్నట్టు. అవును. సో పూర్వం విశేషం ఏమిటంటే, ఆలయం చరిత్ర రామాయణ కాలంలో ఆంజనేయ స్వామి సంజీవిని పర్వతం పట్టుకెళ్తున్నటువంటి సమయంలో కొంత భాగం పర్వతం ముక్క విరిగిపడిన స్థలం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క క్షేత్రానికి అరకొండ అర్ధగిరిగా నామకరణం చేసి స్వామివారిని గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి మూర్తిని కశ్యప ఋషీశ్వరుల వారు ప్రతిష్ఠ చేసినట్టు ఇక్కడ ఆధారం. అంటే గర్భాలయంలో ఇది నమూనా చిత్రం మాత్రమే. ఇలా ఉంటారనమాట స్వామి. అంటే పర్వతాన్ని ఇలా పట్టుకున్న విధంగా ఎడమ చేతిలో సౌగంధిక పుష్పాన్ని ధరించి స్వామివారు మామూలుగా ఎక్కడ కూడా తూర్పు వైపు లేక దక్షిణ వైపు చూసుకుంటారు. స్వామి ఇక్కడ విశేషం ఏమంటే ఉత్తరాభిముఖంతో ఉండడం విశేషం. అలా ఉండడం వల్ల ఐశ్వర్యకారకుడు, ఆరోగ్యపడ్డాడు. ఇలా కొంతకాలంగా గడిచిపోయిన తర్వాత కశ్యప ఋషీశ్వరుల వారు ఇక్కడ సంచారం ఇదంతా స్వామివారి యొక్క వరప్రసాదమని యోగ దృష్టిలో గమనించి ఈ యొక్క క్షేత్రానికి అరకొండ అర్ధగిరిగా నామకరణం చేసి స్వామిని ప్రతిష్ఠ చేశారు. దైవ సంకల్పానుసారంగా ఆ మూలికా ప్రభావం పుష్కరంలో పడ్డం వల్ల తీర్థం స్వయం పుష్కరిని సంజీవ పుష్కరిని. అంటే సహసిద్ధంగా భూమి నుండి తీర్థం ఉద్భవవుతూనే ఉంటుంది. అది ఇక్కడ విశేషం. ఆ మూలికా ప్రభావంతో కూడినటువంటి తీర్థం కాబట్టి ఆ తీర్థాన్ని ఎవరైతే సేవిస్తారో, అంటే ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్లి తాగుతారో, వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యాధులున్నా నయమైపోతున్నాయి. సకల వ్యాధి నివారణం సంజీవరాయ పుష్కరిణి తీర్థం. కాబట్టి ఆ తీర్థం సేవించడం వల్ల ఇక్కడ ఎవరికైనా సరే ఎటువంటి వ్యాధి రుగ్మతతో బాధపడుతున్న వారు ఆ పుష్కరిణి తీర్థం సేవించడం వల్ల ఆ వ్యాధి నుండి విముక్తులై ఇక్కడ మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని భక్తుల యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం. కాబట్టి ఆ పుష్కరిణి తీర్థము అలా ఆ మూలికా ప్రభావం కలిగినటువంటిది చంద్రకిరణాలు తగిలితే, అంటే చంద్రుడు ఔషధి నాంపత్రం అన్నమాట. ఆ చంద్రకిరణాలు ఆ మూలికా తీర్థానికి తగిలితే ఆ తీర్థానికి మరింతమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆయుర్వేదంతో కూడినటువంటి ఆ పవర్ అనేది వస్తుంది. అందుకే ప్రతి నెల ప్రతి పౌర్ణమి రోజు ఇక్కడ విశేషంగా జరుగుతుంది. ఆ రోజు రాత్రంతా భక్తులు ఇక్కడనే ఉండి భజనలు, జాగరణాలు చేసి మరుసటి రోజు ఆ తీర్థం తీసుకెళ్ళి వాడుకుంటుంటారు.
ఆ పౌర్ణమి రోజే భక్తులంతా కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క క్షేత్రంలో ఏ ప్రదేశంలో అయినా సరే మట్టి మూలికతో కూడినటువంటి మట్టి కాబట్టి ఈ మట్టిని తీసుకుపోయి కూడా ఆ పుష్కరిణి తీర్థంతో కలిపి ఒంటికి రాసుకోవడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు, దద్దుర్లు, సోరియాసిస్ వ్యాధి చాలా తొందరగా నయమవుతుంది. అది మందులకు నయం కాని జబ్బు సోరియాసిస్. అటువంటి సోరియాసిస్ వ్యాధి కూడా ఇక్కడ నయమవుతుంది. ఇంకోటి స్వామి, ఇక్కడ కొండని కానీ మనము అడ్డుకొని ఇలాంటి ఇక్కడ అట్లంతా ఏం లేదు, అడ్డుకోవడం అట్లా లేదు. అంటే ఇటుపక్క కనిపిస్తున్నటువంటి భాగం మాత్రమే స్వామి చేతులు అంటే పడిన భాగం. పైకి వెళ్ళారంటే అక్కడ నుండి ఆ లొకేషన్ అంటే వెళ్ళొచ్చు. శివాలయం ఉంది, ఆ పైన అయ్యప్ప స్వామి మందిరం ఉంది, చూడొచ్చు. ఆ లొకేషన్ అదే స్వామి, చాలా మంది రకరకాలుగా చెప్తారు. సో అసలైన నిజం అవును, ఎందుకంటే యథార్థమైనటువంటి విషయం అరకొండ చరిత్ర అనేటువంటి ఆధారం ప్రకారం ఈ యొక్క క్షేత్రం మహత్యం. ఇంకొకటి, అది కొండలో భాగం పడింది. కొండ పడిందా లేదంటే నీళ్ళు పువ్వు కొండే పడిందని చెప్తారు, అందుకే దీనికి అరకొండ అర్ధగిరి. అంటే కొంతమంది ఇలా పువ్వు పడింది, అందువల్లనే ఆ నీళ్ళకి శక్తి ఎక్కువ ఉంటాయి. మూలికా ప్రభావం పుష్కరంలో పడడం వల్ల తీర్థం మూలికా తీర్థమైంది. అందుకే ఆ తీర్థం సేవిస్తే ఎటువంటి జబ్బులు ఉన్నా కూడా నయమైంది. ஆயுர ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யா ஜெய் ஸ்ரீ ஜெய் ஸ்ரீ. இப்போ மேல வந்து சிவாலயம், அப்புறம் வந்து ஐயப்ப சுவாமி டெம்பிள் இருக்கு. போயிட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்து வரலாம். சொன்னோம். ஆக்சுவலி அங்கே நாங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறமா ரைட் எடுத்துக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு வழி இருக்கும். ஸோ அந்த வழியிலேருந்து நேராக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது மேலே தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். நான் அத்தனை வாட்டி கேட்டேன், எங்க கூட்டின்னு போறீங்க, எங்க கூட்டின்னு போறீங்க, உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது எங்களை மாதிரி கூட்டு சாவடிக்கிறதுக்கு? ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வியூ வந்து செம்மையாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வியூக்கு அதை வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கலாம் கோயிலுக்கு வந்து. ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நம்மளுக்கு இப்போ அந்த ஊர் தெரியும். ஸோ சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மலை இருக்கும் அண்ட் கோகனட் ட்ரீ இருக்கும். உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறேன், கோயிலுக்கு வந்தோமா சாமி கும்பிட்டு மாதிரி இருக்கணும். மேலே வரும்போது இந்த மாதிரி ஹார்ட் போட்டு அம்பு விட்டு லவர் பேரெல்லாம் ஏதக்கூடாது. லவ் பண்ணுங்க சார், லைஃப் நல்லா இருக்கும். பாரா தம்பி சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல, லவ் பண்ணுங்க சார், லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஸோ கோயிலுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கணும், போன மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இங்க பாருங்க, ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டு நம்ம பசங்கள்லாம் ஏன் கோலம் இருக்காங்க. எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா விநாயகர் சுவாமி இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு சிவன் இருக்கு. அப்படி அப்பனே விநாயகா, வினிதீப்பான் விநாயகன் ஊரலான்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் வெளியே போறப்ப எந்த வினையும் எந்த வில்லங்கமும் என் எதுக்க வராம நீதான் என் கூடயே இருந்து காப்பாற்றணும். இது என் உத்தரவு. நம்ம இப்போதான் சிவன் கிட்ட வந்திருக்கோம். ஸோ மேல இன்னும் போகணும். மேல போனோம்னா ஐயப்ப சாமி இருப்பாரு. ஸோ அவர்கிட்ட போய் ஒரு வணக்கம் போட்டு வந்துடும். பாதி வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், மீதெல்லாம் இந்த மாதிரி அங்கங்க ஸ்டெப்ஸ் வரும். அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த காட்டுக்குள்ள நம்ம எங்கோ தனியா தொலைஞ்சிட்டு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். ஸோ ஏதாச்சும் வந்துருமா, ஏதாச்சும் பண்ணுமான்னு பயப்படாதீங்க. கடல்கிட்ட வந்திருக்கோம், சேஃபா கூப்பிட்டு போய் சேஃபா சேர்த்துருவாரு. சொன்னா என்னால நடக்க முடியல, என்ன எதுக்கே கூட்டி வந்த? நீ தானே வரேன்னு சொன்ன. வரேன்னா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி சொன்ன, நீ வேணாம் தான் சொல்லணும். சரி போ, எனக்கு ஒரு கார் வச்சு கொடு, இல்லன்னா எல்லாரும் கொண்டு வந்து சிட்டிக்குள்ள விட்டு அப்புறம் வாங்க. தரமான பிளேஸுங்க இது, விசிட் பண்ண எல்லாரும். ஸோ நம்மளுக்கு போக போக வந்துட்டே இருக்கு வழி. பாருங்க வழி எப்படி இருக்கும், ஒண்ணுமே தெரியாம பண்ணி இருக்கிறோம்.
ஸோ ஃபுல் காடு. ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாங்க, ஒரு 4-5 பேர் வாங்க சேர்ந்து. 2 பேர் ஒத்தரா வந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி எங்க மாதிரி தனியா வந்தீங்கன்னா பயங்கர ரொம்ப டேஞ்சரு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாங்க. அண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், வீடியோவோட எண்டிங் வந்துட்டோம். ஸோ வீடியோ எங்கோட முடிய போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ வேணுமானா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. வரப்போகிற வீடியோஸில் வந்து நாங்கள் ஃபன் ஜோனர் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துப்போம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அட்வென்ச்சராக, த்ரில்லிங்காக அண்ட் அர்த்தகிரி பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பயோகிராஃபி மாதிரி நம்ம ஐயர் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அர்த்தகிரி பற்றி ஐயர் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு, கோயிலோட ஹிஸ்டரி அண்ட் எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ சில வீடியோஸ் இருக்குது, அந்த வீடியோஸில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் ஆக்சுவல் ட்ரூத் வந்து ஐயர் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து அர்த்தகிரி என்ன கீழே மட்டும் பார்ப்பீங்க. கீழே எதுவும் இல்லை, மேலே வந்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூ இருக்கும். மேலே சிவன் கோயில். அவன் நிறுத்துற, அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா, வர நிறுத்துற அவனை, பைத்தியக்காரப்ப எதுக்குடா வரீங்க எங்கெல்லாம்? கோயில், அப்புறம் ஐயப்பன் கோயில் 2மே இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். த்ரில்லிங்கு, ஒரு அட்வென்ச்சரு, இதெல்லாம் நிறைய ஃபீல் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ சின்ன உங்களுக்கு திருமலை போகும்போது ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஏறமோ அப்படி தான் இருக்கும். டேய் என் மூளை கட்டப்பல, என் முட்டாப்பல, என் மக்கட்ட டேய் ஒன்னாடா போடா, அப்படி போடா.